बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के। धनी धर्मदास साहेब के। हजूर उदित नाम साहेब के। हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब के। हजूर अर्ध नाम साहेब के। माँ भाणबा माँ साहेब के। गुरु हरदेवदास साहेब के। गुरु निर्भयदास साहेब के। गुरु हीरादास साहेब के। गुरु माधवदास साहेब के। दादा गुरु श्री प्रेमदास साहेब के। परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवरामदास साहेब के। परम पूज्य माँ पुष्पा माँ साहेब के। परम पूज्य माँ नानी माँ साहेब के। गुरु सोहमदेव साहेब के। सदगुरु कबीर मोरबी धाम के। सतधाम सदगुरु कोसंबा धाम के। भारत माता के। जगिया भोम के। सब संतान के। सकल हंस को पाए लागू बंद के साए। अपने जन्मदाता माता पिता के। सकल हंस को पाए लागू बंद के साए। सदगुरु कबीर साहिबना सत्संग सागर में देवराम दासना ज्ञान सागर में सदगुरु कबीर साहेब हैं। सत्संग सागर नो महिमा अपार गायो है। देवराम दास जी ज्ञान सागर में सदगुरु कबीर साहिबना गुण गाता कहे। सदगुरु कबीर साहिबना सत्संग सागर में सत्संग के आधे घड़े सत्संग के है आधे घड़े। अरे समरण वरस 50 वर्षा की एक घड़ी। रेट चले 12 मास।
વર્ષા કી રે એક ઘડી રટ ચલ 12 માસ. સદગુરુ કબીર સાહેબે એમના સત્સંગ સાગરમાં અનંત કોટી પ્રકાશ નાખ્યો છે. સત્સંગને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. સાહેબ કહે છે કે સત્સંગ કી આધી ઘડી સુમરણ વરસ 50, વરસાદ કી એક ઘડી રેંટ ચલતે 12 માસ. સત્સંગની અડધી ઘડીમાં એટલો મોટો ફાયદો થાય છે, અનમોલ ફાયદો થાય. સાહેબ કે સત્સંગ કી આધી ઘડી સમરણ વરસ 50, જો સત્સંગની એક ઘડી સાધી લેવાય, આધી ઘડી સાધી લેવાય તો 50 વર્ષ સુધી સુમરણ ભજન ના કરો તો ચાલે. આટલો મોટો મહિમા સત્સંગનો ગાયો છે સાહેબ. સત્સંગની આધી ઘડી સુમરણ વરસ 50, એક આધી ઘડી જો સત્સંગની સાધી લેવાય તો 50 વર્ષ સુધી સુમરણ ના કરો તો ચાલે. એવો અડધી ઘડી, એક ઘડી જો ખેતરમાં વરસાદ, એક ઘડી વરસાદ વરસે એટલે 12 મહિનાનું અનાજ પાકી જાય છે. 12 મહિના સુધી રેંટિયા ચાલ કરે એટલો કપાસ પાકી જાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે સત્સંગ કી આધી ઘડી સમરણ વરસ 50, આ વર્ષા કી જો એક ઘડી હે તો રેંટ ચલતે 12 માસ. આખી સિઝન હંચવાઈ જાય એમ કબીર સાહેબ એમ કહે છે. સિઝન એવી સંચવાઈ જાય, 1 કલાક વરસાદ વરસવાથી 12 મહિના સુધી રેંટિયા ચાલ કરે, 12 મહિના સુધી અનાજ ચાલે. એવો 1 કલાકના વરસાદમાં આટલો મોટો ફાયદો થઈ જાય છે. એવી રીતે સાહેબ કે સત્સંગની જો ઘડી સાધી લે તો 50 વર્ષ સુધી સમરણ ના કરે તોય ચાલે. એવી સત્સંગની ઘડી છે સાહેબ કે. આગળ સાહેબ સત્સંગમાં પ્રકાશ નાખતા કહે છે સદગુરુ કબીર સાહેબ, જીવન જોબન રાજમદ અવિચલ ન રહા કોઈ રે. જીવન જોબન રાજમદ અવિચલ ન રહા કોઈ રે. જો दिन जाए सत्संग में, जो घड़ी जाए सत्संग में, अरे जीवन का फल सोई रे. जो रे घड़ी जाए सत्संग में, अरे जीवन का फल सोई रे. સદગુરુ કબીર સાહેબ સત્સંગમાં પ્રકાશ નાખતા કહે છે કે જીવન જોબન રાજમદ
આ જીવન કાયમ માટે નહીં રહે. જેનો જન્મ થયો છે એનું મરણ નિશ્ચિત છે. આ જોબન કાયમ માટે નહીં રહે, આ યુવાની કાયમ માટે નહીં રહે. રાજમદ, સત્તા, ખુરશી, ધન દોલત, માલ ખજાના કાયમ માટે નહીં રહે. કબીર સાહેબ કે कायम माटे रहसे. जो घड़ी जो समय जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए. कबीर साहेब के जे सत्संग में समय जाए ये जीवन नी साची मूड़ी है. साहेब के साहेब सत्संगियों ने एवं बोलवानुं कहे छे के तमे जो सद्गुरु पासेथी, गुरु पासेथी सतनाम लीधुं होय, सत्संगनो बोध लीधो होय, सतवचन लीधुं होय, तो साहेब कबीर साहेब सत्संग सागर में प्रकाश नाखता कहे के वाणी ऐसी बोलिए अरे मन का आपा खोई रे. वाणी ऐसी बोलिए अरे मन का आपा खोई रे. औरन को शीतल करे अरे आप वे शीतल होए रे. औरन को शीतल करे अरे आप वे शीतल होए रे. वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय. साहेब केवी वाणी बोलजो, मननो आपू खोईन बोलजो. औरन को शीतल करे. जे तमारी वाणी सांभळे एना हृदय में शीतलता व्यापे अने तमारी अंदर पण शीतलता वापे. साहेब के ये भी सत्य अने मधुर वाणी बोलजो. तो तमारी वाणी सांभળી अने बीजा पण शांतिनो अने शीतलतानो अनुभव करे. कबीर साहेब के शीतल शब्द उचार्य अय अहम नायानिय नाय. शीतल वाणी उचार्य अरे अहम नाय नाय. तेरा प्रीतम तुझ में बसे दुश्मन वीर तुझ माई रे. तेरा प्रीतम तुझ में बसे दुश्मन भी है तुझ माई रे. साहेब के शीतल शब्द शीतल वाणी उचारजो. अहम ना आनिए नहीं अहम अहंकार ना लावता. साहेब के शीतल शब्द बोलजो. सामे माणस तमारी वाणी सांभળી
અને શાંતિનો અનુભવ કરશે. સાહેબ પ્રકાશ નાખતા એમ કહે છે કે તેરા પ્રીતમ તુજ મેં બસે હે, દુશ્મન બી તુજમાં, તારી વાણીમાં જ બધું પડ્યું છે. સાહેબ કહે તું જેવા શબ્દ બોલીશ એવો તને ફાયદો થશે. શીતલ અને પ્રેમ ભરેલી વાણી બોલજે તો હરેક વ્યક્તિ તારા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ પ્રગટ કરશે. એમ કે સદગુરુ કબીર સાહેબ એવડો મોટો સત્સંગ સાગરમાં પ્રકાશ નાખ્યો છે. સાહેબ કહે છે સતગુરુ મોહે નિવાજ્યા અરદિયા અમર બોલ, शीतल शब्द कबीर का मेरा हंसा कर किलोल, शीतल शब्द कबीर का मेरा हंसा करे किलोल रे. सदगुरु ने मोह निवाजिया, दिया सतनाम का अमर बोल. મને મારા સદગુરુ એવો અમર બોલ આપ્યો. शीतल शब्द कबीर का मेरा हंसा करे किलोल, मारो हंसो किलोल करे છે સદગુરુ કબીર સાહેબ. એટલો શીતલ ભરી વાણી છે સદગુરુ કબીર સાહેબની. સારા એ સંસારને કબીર સાહેબે એક મંચ ઉપર જોયું છે. આખા જગતને એકતાનો સંદેશ આપતા સદગુરુ કબીર સાહેબ ગયા. बहुत गई थोड़ी रे रही, अरे व्याकुल मन मत होए रे. धीरज सबका मित्र है, करे रे कमाए मत खोए रे. बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए. धीरज सबको मित्र है, धीरज सबको मित्र है, करे रे कमाए मत रे खोए. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે હે મન તું કાહે કો ધીરજ ના ધરે. ધીરજ રાખ ભાઈ, ધીરજ. ધીરજથી બધું મળશે સાહેબ. સાહેબ એમ કહે છે કે જીવનમાં કદાપી ધીરજ ગુમાવવી નહીં, વિશ્વાસ ગુમાવવો નહીં. સાહેબ આગળ એમની વાણીમાં પ્રકાશ નાખતા કહે છે
કે કબીર ધીરજ કે ના ધરે, કબીર ધીરજ ક્યો ના ધરે, હસ્તે સવામણ ખાય, એક ટૂક કે કારણે, એક ટૂક કે કારણે, અરે શ્વાન કૂતા ઘરે ઘર જાય રે, એક ટૂક કે કારણે, અરે શ્વાન ઘરે ઘરે ભટકા જાય. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે કબીર ધીરજ ક્यों ન ધરે, હાથી સવામણ ખાય, એક જ જગ્યાએ બાંધેલો હાથી જેને સવામણ ભોજન મળી જાય છે, કેટલી હાથી જેવી ધીરજ જે રાખે, ઈ કબીર સાહેબ સંદેશ આપે છે કે કબીર ધીરજ કાહે ના ધરે, હસ્તી સવામણ ખાય. જેને ધીરજ ના રાખી, એક ટૂક ટૂક કે કારણે શ્વાન કૂતા ઘરે ઘરે જાય, ભટકા ખાય છે. સાહેબ કે જીવનમાં ધીરજ રાખવી જોઈએ. સાહેબ કે જો ધીરજ ગુમાવી બેઠા તો શ્વાન જેવા હાલ થશે. કબીર સાહેબ ધીરજ ધરવાનું કહે છે. સાહેબ સદગુરુ કબીર સાહેબના સત્સંગ સાગરમાં અપાર સત્સંગનો પ્રકાશ નાખ્યો. દેવરામ દાસજીના જ્ઞાન સાગરમાં જે ગુરુએ સતનામ આપ્યું છે, જે સતવચન આપ્યું છે, એવા સદગુરુના સતવચનનો મહિમા જ્ઞાન સાગરમાં દેવરામ દાસ દેવરામ વાણીમાં સદગુરુ સતવચનનો મહિમા ગાયો છે. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, એન જાણ સંત વેરલા, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. વચનમાં જો કોઈ અધૂરા, સતગુરુ વચનમાં જય રહે રે અધૂરા. ભગતિ રસને નહીં રે માણે, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ જાણે સંતર વીરલા,
સદગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. વચનથી ઈશ્વરે જગત બનાવ્યો. સતરે વચનથી પરમાત્માએ જગત બનાવ્યો. સત વચનથી પૃથ્વી ઠરાવે. સતરે વચનથી પવન પાણી આકાશ. સતરે વચનથી પવન પાણી આકાશ. વચનથી રચાવે માયા રે મેદમે. વચનથી રચાવી સતપુરુષે માયાને મેદમી. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ સંત વિરલા રે જાણે. એને રે કોઈ સંત વિરલા જાણે. વચન મારે જે કોઈ રહે રે અધૂરા. સતગુરુ વચનમાં જે રહે રે અધૂરા. ભગતિ રસને ભગતિ રસને એ નહીં માણે. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને રે કોઈ જાણે સંતર વિરલા. એને રે કોઈ સંત વિરલા જાણે. વચન જાણ્યો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. વચન જાણ્યો રામચંદ્ર ભગવાન. વચન થકી ચાંદ ને સૂરજ. સતવચન થકી ચાંદ ને સૂરજ. વચન જાણ્યું હરિચંદ્ર રાજાને. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ સંત વિરલા રે જાણે. એને રે કોઈ સંત વિરલા જાણે. સતર વચનમાં જે સતર વચનમાં જે રહે રે અધૂરા. ભગતિ રસને નહીં રે માણે. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. સદગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો.
સતર વચન નો મેં શિબી રાજાએ જાણ્યો, સતર વચન નો મેં શિબી રાજાએ જાણ્યો, સતર વચન જાણ્યો કરણ રાજાને, સત વચન જાણ્યો કરણ રાજાને, વચન રમાન્યું બળવંત રાજાએ, વામન ભગવાનને ભૂમિ આપી વચને, વચન રે માન્યો બળવંત રાજાએ, વચન રે માન્યો બલી રે રાજાએ, વામન ભગવાનને, વામન રે ભગવાનને ભૂમિ આપી વચને, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, જ્ઞાન કોઈએ સંત વિરલા જાણે, જ્ઞાન કોઈએ સંત વિરલા જાણે, સતર વચનનો મહિમા જગત મારે મોટો, સતર વચનનો મહિમા જગત મારે મોટો, વચનથી રે ગુરુજી શાનમાં સમજાવે, વચનથી રે ગુરુજી શાનમાં સમજાવે, દેવરામને સદગુરુ કબીર શિવરામ મળ્યા, દેવરામને સદગુરુ કબીર શિવરામ મળ્યા, ગુરુ રે વચનથી, સદગુરુ રે વચનથી સતધામમાં જાવે, ગુરુ રે વચનથી સતધામમાં જાવે, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, એનર કોઈ સંત વિરલા જાણે, એનર કોઈ સંત વિરલા જાણે, સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો, દેવરામ દાસ દેવરામ વાણીમાં જ્ઞાન સાગરમાં સદગુરુના સતવચનનો મહિમા ગાયો, કે સદગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો,
એને કોઈ સંત વિરલા જાણે. વચનમાં જો કોઈ રે અધૂરા તો ભક્તિ રસને નહીં માણે. વચનથી ઈશ્વરે પરમાત્માએ સતવચનથી સત્યથી. આ વચન એવું શું છે? વચન એટલે સત્ય છે. વચન એટલે સતનામ છે. આ સત્યથી રચના કરેલી છે. સદગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ સંત વિરલા જેને આ જીવનની પરવા નથી રાખી, એવા વિરલાએ આ વચનના મહેમાને જાણ્યો. દેવરામ દાસજી જ્ઞાન સાગરમાં કહે છે, દેવરામ વાણીમાં, કે વચનમાં જો કોઈ સતવચનમાં કોઈ રે અધૂરા તો આવી ભક્તિ રસને નહીં માણી શકે એમ કે. આ સતવચનથી ઈશ્વરે માલિકે આ જગત બનાવ્યું છે. આ સતવચનથી આ પૃથ્વી ઠેરાવી છે. સતવચનથી પવન પાણી અને આકાશને રચ્યા છે એમ કે. સતવચનથી આ માયાની મેદની રચાવી છે. એવો સદગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ વિરલા સંત જાણે. સદગુરુ ના શરણે જે કોઈ હંસ જાય છે એને સદગુરુ એને સત્ય વચનનો મહિમા સમજાવે કે જો દીકરા આ વચન તને આપું છું સતવચન, એ શિરના સાટે છે. એવો સતવચનનો મહિમા ગાયો છે દેવરામ વાણીમાં. વચનનો મહિમા કોણે કોણે શિર ધારણ કર્યો એના દુનિયામાં નામ છે. વચન જાણ્યો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. એમનું નામ છે આ દુનિયામાં. વચન જાણ્યું રામચંદ્ર ભગવાને. એક જ પિતાના સતવચન રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી. પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય. જેવી રીતે બ્રહ્માજી વચનથી બ્રહ્માનું બીજું સ્વરૂપ છે રજોગુણ છે. રજોગુણથી આ ખલકની ઉત્પત્તિ કરે છે. રજબીજ મૂકી અને આ જગતને ઉત્પત્તિ કરે છે. વિષ્ણુ સતોગુણ છે. એ આ જગતનું ભરણ પોષણ કરે છે. મહેશ એટલે શંકર એ તમોગુણ છે. એ આ જગતનું વચનથી આ જગતનું સહાર કરે. એવા વચન જાણ્યો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. એવું વચન જાણ્યું રામચંદ્ર ભગવાને પોતાના પિતા દશરથનું. એક પિતાનું વચન પારી અને 14 વર્ષના વનમાં ગયા છે. પોતાના પિતાનું વચન પારવાથી 14 વર્ષથી ભક્તો હંસો સંતો વિચાર કરો. શ્રવણ કરનારા પ્રેમી હંસો કે પોતાના પિતાનું દશરથ રાજાનું વચન
પોતે એમના પુત્રએ રાજા રામે કેવું વચન પાર્યું. અયોધ્યાની રાજગાદી પર રામરાજ લાવ્યો છે. વધઈ વાગી છે કે ભાઈઓ અવધની પ્રજાને આનંદ આનંદ છવાયો છે કે કાલે રામરાજ આવે. અયોધ્યા આનંદ વિભોર બની છે. કાલે રામરાજ આવે છે. મર્યાદા પરસોત્તમ આનંદ છવાયો છે. પણ રાતો રાત નિર્ણય પલટાયો. રાતો રાત એવો નિર્ણય પલટાયો કે મંથરાએ કઈના મનની અંદર કબૂધી લાવી અને વચન મંગાયા દશરથ પાસે કે હે મહારાજ, મારા ભરતને રાજ આપો અને રામને 14 વર્ષનું વન. વિચાર કરો ભક્તો, જે રાજ આપેલું રાતોરાત રામને બોલાવીને પોતાના પિતાએ દશરથે કીધું છે કે દીકરા, મારે તને બીજું કાંઈ કહેવું નથી. મારે એક રઘુ કુળની એક રીત છે, એ રીત તને સંભળાવવી છે. રઘુ રે કુલ રીત સદા ચલી આયે. બોલ બેટા, હું અડધું બોલ્યો, હવે તું બોલ. રઘુ કુલ રીત સદા ચલી આઈ. હવે તું બોલ રામ. કે પ્રાણ જાય બચન ના જાય. બસ આટલી રીત પારવાની છે દીકરા. કે બોલો પિતાજી, કે આપણી રઘુકુળની રીત એવી છે કે પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. આ રીતિ છે. તો મારે તારી પાસે વચન માંગવા, 2 વચન માંગવા. કે મેં તને જે સિંહાસન પર બેસવાનું કીધું, એ અયોધ્યાનું સિંહાસન તારે દીકરા ભરતને સમર્પિત કરવાનું છે અને તારે 14 વર્ષના વનમાં જવાનું. વિચાર કરો ભક્તો. હે પિતાશ્રી, બસ આટલી નાની બાબત માટે આપે મને અહીંયા બોલાવ્યો. ખાલી સમાચાર મોકલી દો તોય હું માની લો પિતાજી. આ તો રઘુકુળની રીત છે. પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય. વિચાર કરો. ઈ પિતાનું વચન માની અને 14 વર્ષ વનમાં રામજી વનમાં ગયા. જો અહીં દાવો કરો કે હે પિતાજી, તમે મને અયોધ્યાનો રાજા બનાવ્યો, રાજા રામ, એ દાવો કરો તો એ રાજ ભોગવો. પણ એક પિતાનું વચન, એક રઘુકુલની રીત, એક સત્ય વચન માની અને 14 વર્ષના વનમાં ગયા તો રાજાના બદલે રાજા રામના બદલે રામચંદ્ર ભગવાન બની ગયા. વિચાર કરો ભક્તો, હંસો. એક બાપનું, એક પિતાનું વચન પારવાથી જો ભગવાન બની જવાતું હોય તો ગુરુનું વચન પારવાથી આપ સમાન બની જવાય. એક બાપનું વચન પારવાથી ભગવાન બની જવાતું હોય, એક ગુરુનું વચન પારવાથી જે પાઠ ચેલો હોય અને એ ગુરુની આજ્ઞામાં રહે છે, તો ગુરુજી જ્યારે પડદે થાય છે, સતલોકવાસી થાય છે, એ પહેલાં એમની જે સતની ગાદીનું આસન છે એ પોતાના સાચા શિષ્યને સમર્પણ કરી અને ગુરુ પદ ધારણ કરી દે છે. એવો અનંત મહિમા સદગુરુના વચનનો. વચન જાણ્યો
બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ વચન જાણ્યો રામચંદ્ર ભગવાન. વચન થકી ચંદ્ર અને સૂરજ વચનના આધારે ચંદ્ર અને સૂરજ નિયમિત ઉગે છે, નિયમિત આથમે છે. આ સત વચનનો મહિમા છે. સત્પુરુષ સદગુરુનો મહિમા છે વચનનો. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. સતગુરુ વચનનો મહિમા બહુ મોટો. એને કોઈ સંત વિરલા જાણે. વચનમાં જે કોઈ રે અધૂરા એ ભગતે પદને નહીં માણે. ભગતે રસને નહીં માણે. એવું વચન જાણ્યું હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ. રાજા હરિશ્ચંદ્ર એક વચનના માટે પોતાનું સિંહાસનનું રાજ છોડ્યું. સ્વર્ગમાં દેવ ડાયરો ભરાયો. 33 કરોડ દેવતા બિરાજ્યા છે. અનેક ઋષિ મુનિઓ બિરાજ્યા છે. 33 કરોડ દેવતાનો દેવતા રાજા ઇન્દ્ર બિરાજમાન છે. તેત્રીસ કોટી બધા એના હુકમનું પાલન કરે છે. ઇન્દ્ર રાજાના 33 કરોડોનો બધા એનો મહારાજા છે રાજા ઇન્દ્ર. ઇન્દ્રને બહુ ઊંચો વિચાર આવ્યો. આસન ઉપરથી ઊભા થઈને રાજા ઇન્દ્ર બોલે છે કે હે 33 કોટી દેવતાઓ અને હે મહાઋષિઓ, સંતો, મહાત્માઓ, મને એક વિચાર આવ્યો છે. મારા સવાલનો જવાબ આપ સર્વે આપશો એવી મારી એક વિનંતી છે આપની સામે. કે જે આ ઇન્દ્ર નું જે મારું સિંહાસન છે, મારું જે સિંહાસન છે, હું તમારો બધાનો રાજા છું. તો મારા આસનથી કોઈ મોટું આસન છે? હું આ બધાનો 33 કરોડ દેવતા અને સર્વે ઋષિ મુનિઓ આ બધા નાના આસન પર બેઠા છો અને મને મોટા આસન પર હું બિરાજ્યો છું. તો આ મારાથી ઊંચું આસન છે? એમ સભામાં સ્વર્ગમાં રાજા ઇન્દ્ર પૂછે કે મારાથી ઊંચું આસન હોય તો બતાવો. એક મહાત્મા ત્યાં બેઠા હતા ઋષિ મુનિ. એ બોલ્યા, હે ઇન્દ્ર, તું 33 કરોડ દેવતાનો દેવતા મહાન રાજા ઇન્દ્ર છે, પણ તારાથી ઊંચું આસન છે કે કોનું છે મહારાજ? કે હે ઇન્દ્ર,
તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે એમ કે. બધા સ્થિર થઈ ગયા છે કે હે ઇન્દ્ર, તું ભલે ઊંચે બેઠો હોય અને તારાથી કોઈ નીચે બેઠા હોય અને એના હૃદયમાં દયા હોય તો તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે ઊંચે પાણી નાર ટકે, નીચે હેઠ રાય રે. ઊંચે પાણી નાર ટીકે, નીચે હેઠ રાય રે. નીચા એ ભર ભર પીવે, ઊંચા પ્યાસા જાય રે. નીચા ભર ભર પીવે, ઊંચા પ્યાસા જાય રે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે ઊંચે પાણી ના ટીકે, નીચે હી ઠહરાય. આ નીચા એ ભરભર પીવે, ઊંચા પ્યાસા જાય. આ ઋષિ મહાત્મા બોલે છે કે હે ઇન્દ્ર, તું ઊંચા આસન ઉપર બેઠો હોય એનો મતલબ એ નથી કે તારાથી ઊંચું આસન બીજું છે કે નહીં. તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે. એટલે ઇન્દ્ર કહે છે બધા મહાત્માઓને કે હે મહાત્માઓ, મારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે, આપ બધા સહી કરી આપો. એટલે જે દયા કીધી હતી એની બાજુમાં એક મહાત્મા બિરાજ્યા હતા. એમને કીધું કે મહારાજ આપ સહી કરી આપો ઋષિ મહાત્મા, કે મારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે. બીજા મહાત્મા બોલ્યા છે કે ભાઈ, તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે એ વાત તો સાચી છે. તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે, પણ દયાથી પણ ઊંચું આસન છે એમ કે બોલો મહાત્મા કોનું છે? ઇન્દ્ર બોલ્યો કે હે રાજા ઇન્દ્ર, દયાથી ઊંચું આસન ધર્મનું છે એમ કે. બીજા મહાત્મા બોલ્યા છે કે હે ઇન્દ્ર, બધાયથી ઊંચું આસન તારું છે, તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે, અને દયાથી ઊંચું આસન ધર્મનું છે. ત્રીજા મહાત્માને પૂછવામાં આવ્યું છે કે આ વાતની સહી કરી આપો. તો ત્રીજા મહાત્મા બોલે છે કે ભાઈ, ધર્મથી પણ ઊંચું આસન છે. કે મહાત્મા કોનું છે? કે ધર્મથી ઊંચું આસન ધ્યાનનું છે એમ કે. હે ઇન્દ્ર, તને ધ્યાનમાં આવ્યો ત્યારે તે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મારાથી ઊંચું આસન કોનું છે? તો તારાથી ઊંચું આસન દયાનું છે, દયાથી ઊંચું આસન ધર્મનું છે, અને ધર્મથી ઊંચું આસન ધ્યાનનું છે. ચોથા મહાત્માને પૂછ્યું કે બોલો આથી ઊંચું આસન છે? કે હા છે. તો કે કોનું છે?
કે જ્ઞાનનું છે. દયાથી ઊંચું આસન ધર્મનું થયું, ધર્મથી ઊંચું આસન ધ્યાનનું થયું, ધ્યાનથી ઊંચું આસન જ્ઞાનનું થયું. પાંચમા મહાત્માને પૂછે છે કે મહાત્મા આપ કહો, આથી ઊંચું આસન છે કે હા છે? કે કોનું છે? કે વૈરાગનું છે. વૈરાગ આવે તો જ બધું આવે. વૈરાગ આવે તો જ્ઞાન થાય, જ્ઞાન થાય તો ધ્યાન થાય, ધ્યાન થાય તો ધર્મ થાય, ધર્મ થાય તો દયા થાય. છઠ્ઠા મહાત્માને પૂછ્યું કે આથી ઊંચું આસન છે? કે હા છે. કે કોનું છે? કે ભક્તિનું. કે ભક્તિની અંદર બધું સમાઈ જાય છે. દયા, ધર્મ, ધ્યાન, જ્ઞાન, વૈરાગ બધું સમાઈ જાય છે. ભક્તિનું આસન ઊંચું છે. એટલે સાતમા મહાત્મા બોલ્યા, ઉભારો ઉભારો, વિશ્વ મંત્ર બોલ્યા છે. વિશ્વ મંત્ર બોલ્યા છે. વિશ્વ મંત્રી ઋષિ બોલ્યા કે ભાઈઓ અહીંથી ઊંચું આસન છે. કે બધાથી ઊંચું આસન તપનું છે. એમ કે तप का आसन सबसे बड़ा है. જ્યારે વિશ્વામંત્ર ઋષિ બોલ્યા છે એટલે બધાની બોલતી બંધ થઈ ગઈ છે. ઇન્દ્ર રાજા બોલ્યા છે, ભાઈ મારાથી ઊંચું આસન, મારા ઇન્દ્રથી ઊંચું આસન દયાનું છે, અને દયાથી ઊંચું આસન ધર્મનું છે. દયા ધર્મ કા મૂલ है. ધર્મથી ઊંચું આસન ધ્યાનનું છે. ધ્યાનથી ઊંચું આસન જ્ઞાનનું છે. જ્ઞાનથી ઊંચું આસન વૈરાગનું છે. વૈરાગથી ઊંચું આસન ભક્તિનું છે. અને ભક્તિથી ને એ ઊંચું આસન વિશ્વમંત્ર ઋષિ બોલ્યા છે કે બધાથી ઊંચું આસન તપનું છે. વિશ્વામંત્ર ઋષિએ 80,000 વર્ષ તપ કર્યો હતો. विश्वामंत्र ऋषि बोलिया है कि सबसे ऊंचा आसन तप का है. बधानी बोलती बंद थी गई. राजा इंद्र बोला है कि भाई तप थी ऊंचू आसन है कोई? बधा महात्मा नी सही लीधी है. बधे जवाब आप्यो कि भाई विश्वामंत्र सामू कहीं बोला से नहीं. કેમ કે વિશ્વામંત્ર એટલા તપેશ્રી પુરુષ છે, એમના સામે કોઈ બોલી નથી શકતા. બધે હાથ જોડ્યા છે કે ભાઈ સર્વેથી ઊંચું આસન તપનું છે. એમ બધે જવાબ આપ્યા છે, પણ છેલ્લે નંબરે ગુરુ વશિષ્ઠ બેઠા છે, એ સહી નથી કરી આપતા. બધાએ સહી કરી આપી છે. ગુરુ વશિષ્ઠએ મૌન ધારણ કર્યું છે. રાજા ઇન્દ્ર બોલે છે કે હે મહારાજ, ઋષિ વશિષ્ઠ ગુરુ આપ બોલો. આજે વિશ્વામંત્ર ગુરુએ જે કીધું છે કે બધું આસન બધાથી ઊંચું આસન તપનું છે, આપ સહી કરી આપો. એટલે વશિષ્ઠ ગુરુ બોલ્યા નથી, મૌન ધારણ. ઇન્દ્ર બોલ્યો છે કે હે મહારાજ, વશિષ્ઠ ગુરુ આપ બોલો, કેમ બોલતા નથી? નથી બોલતા. પણ વિશ્વામંત્ર ઋષિ બોલ્યા છે
કે બોલો વશિષ્ઠ, મારા તપથી ઊંચું આસન આ દુનિયા